Good morning, everyone. Today we are going to start with JavaScript. In last few lecture we have discussed with the HTML. So these topics we have already covered HTML and CSS. So today we are going to start with the JavaScript. JavaScript is a dynamic computer programming language. It's a lightweighted and most commonly used as a part of web pages whose implementation allow client-side script to interact with the user and make the dynamic pages. It is an interpreted programming language with object-oriented capabilities. So before that, we must know about the static websites and dynamic websites. In static website, the contents always keep static, and using HTML, we can design such type of websites. But whenever we want dynamic websites, where the contents always get changed, for example, shopping websites, on which our product get always updated. On that, for that, we required scripting language, client-side scripting, as well as client-side scripting, as well as server-side scripting languages. And very popular client-side scripting language is JavaScript. So JavaScript was first known as the live script. It was introduced by Netscape 2.0 in 1995. But after that, it changes its name with JavaScript as because the Java was very famous that time. So it changed its name with JavaScript. Okay, these are some functions or the features of JavaScript. It's a lightweighted. Whenever we create a JavaScript application, its file size is very small. It's interpreted programming languages. We can interpret it in any scripting languages designed for creating network-centric application. We can apply JavaScript in network application also. Complementary and integrated with Java. We can integrate it in Java, C#, in HTML. Yes, and open and cross-platform. So it's open source and cross-platform. That means it can be work on any platform, whether it's Windows, Linux. So next point is client-side JavaScript. So client-side JavaScript is the most common form of the language. Basically, there are two types of scripting languages. First one is the client-side scripting language, and second one is the server-side scripting language. In client-side scripting language, our program executed by the client machine only, and in server-side scripting language, the client send request or client send data to the server, then server execute that file, or our source code is on server machine and the server is responsible to execute that code. So client side म्हणजे जो काही आपला सोर्स कोड आहे, आपण आता जावास्क्रिप्टचा प्रोग्राम लिहू तर तो कोण एक्झिक्यूट करणार, तर आपला ब्राउझर जो आहे तो एक्झिक्यूट करेल. आणि जर सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आपण यूज केले तर आपला कोड सर्व्हरवर रिसाइड असणार आहे, सर्व्हरवर स्टोअर असणार आहे आणि तो सर्व्हर तो कोड एक्झिक्यूट करेल. तर असे दोन टाइप्स आहेत, क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग आणि सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग. क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंगचं एक्झाम्पल जावास्क्रिप्ट आहे, VB स्क्रिप्ट आहे, आणि सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंगचं एक्झाम्पल PHP आहे, त्यानंतर .NET आहे, जावा आहे. These all are the server side scripting languages. These are some advantages of JavaScript. Less server interaction. आता client side scripting language यूज केल्यामुळं सर्व्हरशी कनेक्शन काही नाही, ब्राउझर स्कोर एक्झिक्यूट करतो, त्यामुळं सर्व्हरशी काही इंटरॅक्शन होत नाही. इमिडिएट फीडबॅक टू द विजिटर्स. आता जो कोणी युजर आहे, आता त्या पेज डिझाईन करण्यासाठी आपण जर क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज यूज केली तर त्याला त्याचा कोड किंवा ते पेज एक्झिक्यूट होण्यासाठी सर्व्हरकडे जायची गरज नाहीये, त्यामुळे तो रिस्पॉन्स त्या ब्राउझरकडून इमिजिएट मिळतो. Do not have to wait for a page reload to see if they have forgotten to enter anything. आता जर सर्व्हरकडे जर पेज आपण हे केलं म्हणजे क्लिक केल्यानंतर सर्व्हरकडे जर ते पेज जात असेल तर आपण सपोज जर एखादी व्हॅल्यू एंटर करायचं विसरलो तर पुन्हा तो ज्यावेळी सर्व्हरकडून त्यावेळी पेज आपलं रिफ्रेश होईल आणि आपला डेटा लॉस होईल. तर हे क्लायंट साइड मध्ये होत नाही. इन्क्रीज इंटरॅक्टिव्हिटी. यू कॅन क्रिएट इंटरफेस दॅट रिॲक्ट व्हेन द युजर over them with the mouse activities them via keyboard. आता खूप सारे इफेक्ट्स आपल्याला जावास्क्रिप्ट थ्रू देता येतात. माउस ओव्हर इफेक्ट आहे,
हे आता समजा माऊसने एखाद्या इमेजवर आपण गेलो तर ते इमेजचं टेक्स्ट मोठं होईल किंवा इमेज मोठं होईल, असे इफेक्ट्स वेगवेगळे आपल्याला देता येतात आणि आपलं ऍप्लिकेशन हे जास्त इंटरॅक्टिव्ह होतं. Next, richer interfaces you can use. JavaScript includes such as the items, drag and drop components and slider to give the rich interface to your site visitors. आपल्याला वेबसाईट मध्ये युजरचा इंटरफेस इम्प्रूव्ह करता येतो, म्हणजे आता आपल्याला स्लायडर वगैरे देता येतो. त्यानंतर इथे त्यांनी काय मेन्शन केलं, ड्रॅग अँड ड्रॉप ऑप्शन, म्हणजे कॉम्पोनंट जर आपल्याला कुठले यूज करायचे तर ड्रॅग अँड ड्रॉपचा पण ऑप्शन देता येतो, ज्यामुळे एक वेगळा लुक आणि फील येतो. सो इट्स अ रिचर इंटरफेसेस. आता लिमिटेशन काय आहे तर क्लायंट साइड JavaScript does not allow reading and writing files. This has been kept for the security reason. तर JavaScript मध्ये आता सोर्स कोड आपल्या क्लायंट मशीनवर स्टोअर राहतो, तर त्यामुळं त्याला सिक्युरिटी रिझन साठी तो सोर्स कोड म्हणजे रीड आणि राईट करून दिला जात नाही. JavaScript cannot use as a networking application because there is no such support available. नेटवर्कचे जास्त फंक्शन्स त्यांनी प्रोव्हाइड केले नाहीये, त्यामुळे नेटवर्क ऍप्लिकेशन साठी कम्पॅटिबल नाहीये. आणि JavaScript does not have any multi-threading, आणि मल्टी-थ्रेडिंग आणि मल्टीप्रोसेसरला पण तो सपोर्ट करत नाही. पण मोस्टली आता आपल्याला छोटे छोटे ऍप्लिकेशन्स बनवायचे तर आपण JavaScript थ्रू जाऊ शकतो, म्हणजे त्यामध्ये आपण JavaScript यूज करू शकतो की जे आपल्याला खूप युजफुल ठरेल. आता समजा एखादं मला कॅल्क्युलेटर मला HTML पेज मध्ये म्हणजे वेबसाईट मध्ये ऍड करायचं, तर त्यासाठी मग मला सर्व साईट स्क्रिप्ट करण्यापेक्षा मी एक JavaScriptची फाईल तयार केली आणि ती तिथं त्या बटन क्लिकवर कॉल केली, तर कॉल केल्यानंतर मला कॅल्क्युलेटर डिस्प्ले होते. छोटे छोटे गेम्स मला हे करायचे, तर त्यासाठी सर्व्हरवर कोड राईट करायची गरज नाहीये. मी JavaScript मध्ये कोड राईट केला तर तो फास्टली एक्झिक्यूट होईल. त्यानंतर व्हॅलिडेशन साठी आपण समजा फॉर्म व्हॅलिडेशन करतोय, तर फॉर्मवर आपण जे काही समज एखादी फील्ड आपण एंटर करायचं विसरलो, तर तो फॉर्म पूर्ण सर्व्हरकडे जाणार, पुन्हा त्यामध्ये ते व्हॅलिडेशन चेक करणार, एरर असल्यानंतर तो डिस्प्ले करणार. तर इट्स अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. तर तेच आपण व्हॅलिडेशन जर JavaScript थ्रू दिलं तर त्याला टाइम पण कमी लागेल आणि फ्लेक्झिबल होऊन जाईल ते. नेक्स्ट, JavaScript डेव्हलपमेंट टूल्स. आता JavaScript आपण कुठल्या एडिटरवर राईट करू शकतो. मायक्रोसॉफ्टचं फ्रंट पेज आहे, त्यानंतर ड्रीम व्ह्यूअरचं, मायक्रोमेडिया ड्रीम व्ह्यूअरचं आहे. तर यामध्ये पण आपण JavaScriptचं म्हणजे HTML, JavaScript, PHP हे सगळे आपण या एडिटरवर राईट करू शकतो. त्यानंतर मायक्रोमेडियाचंच होम साईट 5 म्हणून आहे, तर ते पण आपण ऍज अ एडिटर म्हणून यूज करू शकतो. आणि सगळ्यात सिंपल एडिटर नोटपॅड पण तुम्ही यूज करू शकता, आणि आता आपण प्रोग्रामिंग साठी तोच यूज करणार आहे. आता वेअर इज JavaScript टुडे. आता JavaScriptचं व्हर्जन 2.0 आता आपण सध्या यूज करतोय, आणि त्याला ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला वेबसाईट दिली, तुम्ही रिडायरेक्ट होऊन ते लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करू शकता. या साईटवर तुम्हाला भेटून जाईल. आता JavaScript सिंटॅक्स. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये बाय डिफॉल्ट पण JavaScriptचं व्हर्जन अवेलेबल आहे, पण आपल्याला जर ऍडव्हान्स यूज करायचं तर आपण हे यूज करू शकतो. आता नेक्स्ट आहे JavaScript सिंटॅक्स. JavaScript can be implemented using JavaScript statement that are placed within the script. HTML tags in a web page. आता JavaScript कुठेही चालू करायचं असेल तर आपण हा स्क्रिप्ट टॅग राईट करतो, जिथं आपल्याला JavaScript म्हणजे समजा आपण HTML पेज मध्ये आपण कोड राईट करतोय, तर मला बॉडी टॅग मध्ये पण JavaScript आपल्याला स्टार्ट करता येतं, मला हेड मध्ये पण आपल्याला हा स्क्रिप्ट टाकून करता येतं, किंवा मी एक्सटर्नली फाईल क्रिएट करू शकतो विथ एक्सटेन्शन .javascript, आणि ती मी माझ्या HTML पेजवर लिंक करू शकतो. असे 3 वेज आहेत. बघूया आपण वन बाय वन. आता या स्क्रिप्ट टॅगला काही आपण 2 ऍट्रिब्यूट महत्वाचे देतो, पास करतो. त्यामध्ये पहिला आहे टाईप मध्ये आपण त्या स्क्रिप्टचा टाईप मेन्शन करतो, text/javascript, आणि लँग्वेजेस जी काय आपल्याला लँग्वेज यूज करायचे त्याच्यासाठी, म्हणजे लँग्वेज इज इक्वल टू JavaScript असं आपण देतो. तर आता हा सिंटॅक्स झाला त्याचा. हे बघा एक्झाम्पल, स्क्रिप्ट लँग्वेज इज इक्वल टू JavaScript आणि टाईप इज इक्वल टू text/javascript, आणि इथं JavaScriptचा कोड आपण राईट करतो, जे काय JavaScript मध्ये आपल्याला राईट करायचं ते. युअर फर्स्ट JavaScript कोड. आता हा पहिला एक सिंपल JavaScriptचं एक्झाम्पल दिलं. याच्यामध्ये बघा, स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू बॉडी टॅग मध्ये स्क्रिप्ट स्टार्ट केली. डॉक्युमेंट दॅट राईट, हा डॉक्युमेंट आपण कशासाठी यूज करतो तर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट आहे, राईट मेथड आहे, आणि हॅलो वर्ल्ड इथं आपण स्ट्रिंग पास केली. कशासाठी आपण तर आपल्या वेब फॉर्म वर प्रिंट करण्यासाठी आपण
यूज करतो. हे वेब फॉर्मवर आपल्याला काय राईट करायचं आहे, प्रिंट करायचं तर डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहितो. ही काय, ही कमेंट आहे, ही कमेंट दिलेली आहे. ठीक आहे, आणि याचं आउटपुट आपल्याला असं दिसेल, हॅलो वर्ल्ड. आपण लगेच चेक करूया की कशा पद्धतीने आपण राईट करणार. सो इथं मी नोटपॅड मध्ये नोटपॅड ओपन केलं. आता इथं मी HTML टॅग स्टार्ट केला. त्यानंतर हेड मध्ये मी टायटल दिलं, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एक्झाम्पल, आणि मी टायटल टॅग क्लोज केला. त्यानंतर आपण हेड टॅग पण क्लोज केला. नेक्स्ट आपण बॉडी टॅग स्टार्ट केला. इथे बॉडी टॅग मध्ये मी स्क्रिप्ट मला लिहायचे, मी स्क्रिप्ट टॅग घेतला. इथून सेव्ह टॅग क्लोज केला. आता त्याला आपण ऍट्रिब्यूट सांगितलेत. पहिला आपण एक टाइप नावाचा ऍट्रिब्यूट लिहिला. टाइप मध्ये मी राईट केलं text/javascript. ओके, त्यानंतर टाइप नंतर अजून एक आपल्याला ऍट्रिब्यूट यूज करायचं आहे, लँग्वेज. इट्स ऑप्शनल, जर तुम्हाला हवं असेल तर यूज करा, नाहीतर मग लँग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट आपण हा यूज केला. आणि त्यानंतर आता इथं मला डॉक्युमेंट डॉट मी राईट यूज करतोय फॉर्मवर राईट करण्यासाठी. आणि इथं मी लिहिलं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. इथं आपल्याला सेमिकोलन देणं ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला हवा असेल तर द्या, नाही तर देऊ नका. इट्स डझंट मेक एनी डिफरन्स. स्क्रिप्ट नंतर मी इथं काय केलं, बॉडी टॅग क्लोज केला आणि HTML टॅग फायनली मी क्लोज केला. प्रोग्राम सेव्ह करतो. सध्या मी टेम्पररी एक फोल्डर क्रिएट करतो डेस्कटॉपवरच, जावास्क्रिप्ट म्हणून. आणि इथं मी त्या प्रोग्रामला नाव दिलं वेलकम डॉट HTML. ऑल फाइल्स म्हणून सेव्ह केलं आणि इथं सेव्ह वर क्लिक केलं. ओके, आता हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे आपल्याला. पुन्हा आपण त्या इथं फोल्डरला आलो, जावास्क्रिप्ट नावाचा फोल्डर बनवलं आणि इथं वेलकमचा प्रोग्राम आता क्लिक केल्यानंतर हा वेलकमचा प्रोग्राम ओपन झाला. हा त्याचा पाथ आणि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मध्ये दिसतो. ठीक आहे, आपण कंटिन्यू करूया. ओके, त्यानंतर बघा नेक्स्ट आहे व्हाईट स्पेस आणि लाईन ब्रेक्स. व्हाईट स्पेस म्हणजे काय, तर मध्ये म्हणजे काय आपण टॅब देतो, स्पेस देतो, त्यानंतर हे जे काय आपण यूज करतो तर त्याला व्हाईट स्पेस म्हणतात. नेक्स्ट आहे लाईन ब्रेक्स, म्हणजे आपण जो काही कोड लिहायचा आहे तो आपण एंटर प्रेस करून आपण न्यूली लाईनला राईट करू शकतो. नेक्स्ट आहे सेमिकोलन्स आर ऑप्शनल. सेमिकोलन द्यायची काही गरज नाही आपल्याला प्रोग्रामिंग मध्ये. पण जर सिंगल लाईन, बट वेन फॉर्मॅटेड इन अ सिंगल लाईन ॲज फॉलोज यू मस्ट यूज द सेमिकोलन. जर सिंगल लाईन मध्येच आपण लिहितो, आता इथं बघा आपण मल्टिपल लाईन यूज केल्या तर आपल्याला सेमिकोलन द्यायची गरज नाही. पण सिंगल लाईन मध्ये जर तुम्ही राईट करत असाल मल्टिपल व्हेरिएबल्स तर आपल्याला सेमिकोलन देणं गरजेचं आहे. Case sensitive. JavaScript is a case sensitive language. This means that the language keywords, variables, function names, and any other identifiers must always be typed with consistent capabilities of letters. म्हणजे आता याचा अर्थ काय आला की इट मेक डिफरन्स ऑफ टाइम अँड टाइम. म्हणजे जर ते कॅपिटल मध्ये आणि स्मॉल मध्ये तर त्याला फरक पडेल. आता सेम आपण आता एक एक्झाम्पल लगेच बघूया. तर या प्रोग्राम मध्ये मी काय लिहिलंय डॉक्युमेंट डॉट राईट. इथं सगळं स्मॉल मध्ये राईट केलंय मी. आता सपोज जर मी इथं डॉक्युमेंटच्या जागी डी कॅपिटल लिहिला, मी राईट पण मी डब्ल्यू कॅपिटल लिहिला, तर काही एरर येते का आपल्याला बघा. हे आउटपुट आपल्याला दिसलं नाही कारण की इथं आपला डी स्मॉल पाहिजे, डब्ल्यू पण स्मॉल पाहिजे, पण आपण त्याच्यावरती कॅपिटल राईट केला. सो तो एरर थ्रो करत नाही, पण आउटपुट त्याचं शो नाही झालं. डॉक्युमेंट डॉट राईट मेथड एक्झिक्यूट नाही झाली. ठीक आहे, तर आपण याचा म्हणजे याचा अर्थ काय, तो केस सेन्सिटिव्ह आहे. इट डिफरन्शिएट बिटवीन स्मॉल लेटर्स अँड कॅपिटल लेटर्स. आता कमेंट्स म्हणजे आपल्याला जो पार्ट
आपल्याला आउटपुटला शो करायचा नाही किंवा जो एक्झिक्यूट व्हायला नको आहे तर तेव्हा आपण पार्ट काय करतो, कमेंट करतो. तो फक्त आपल्याला समजावं म्हणून असते. मग त्यासाठी सिंगल लाईन कमेंट आहे, ती सिंगल लाईन कमेंट. आपण डबल लाईन दिली तर ती सिंगल लाईन कमेंट झाली. आणि मल्टी लाईन कमेंट द्यायची असेल तर आपण अशा पद्धतीनं मल्टी लाईन कमेंट देतो, म्हणजे स्लॅश आणि ह्याच्यामध्ये तर ती मल्टी लाईन कमेंट झाली. आता हे बघा कमेंटचं एक्झाम्पल, स्क्रिप्ट लँग्वेज जावास्क्रिप्ट इथं आपण दिलं आणि दिस इज कमेंट, इट इज अ सिमिलर टू C++. आता कमेंट बघा, आता मला समजा इथं मला काय राईट करायचं तर मी इथं राईट करेन दिस इज फर्स्ट लाईन अँड दिस कोड इज or has written by अमित. ओके, आता ही लाईन आहे, ती मी सेव्ह केली. तर ही मला एक्झिक्यूट होऊन द्यायची नाही, पण जो कोण त्याच्यानंतर हा प्रोग्राम पाहिल तर त्याला हे समजलं पाहिजे. तर त्यासाठी मी कमेंट टाकली. आता हा जर मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला, रिफ्रेश केल्यानंतर, तर ती लाईन मला दिसणार नाही. ओके, त्यासाठी कमेंट. आणि समजा मी मल्टिपल लाईन्स लिहिलंय, here we start with JavaScript. आता हे 2 लाईन मला लिहिलंय, तर आयदर आपण इथं पण असं सिंगल लाईन कमेंट देऊ शकतो किंवा मल्टी लाईन कमेंट पण आपण देऊ शकतो. त्यामध्ये इथं मला पुन्हा स्टार द्यायचं आणि ते संपल्यानंतर पण पुन्हा स्टार द्यायचं. ओके, मी सेव्ह केलं आणि तर ह्याला म्हणतात मल्टी लाईन कमेंट्स. ओके, आय थिंक क्लिअर असेल तुम्हाला. आता आपल्या सिलेबस मध्ये पॉइंट नाहीये, तरी पण आपण बघू की एनेबलिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउझर. आता जे काही न्यू ब्राउझर येतात तर ते सगळे सपोर्ट करतात जावास्क्रिप्ट साठी. तर जावास्क्रिप्टला सपोर्ट करतात, पण काही वेळा काय होतं की आपण जावास्क्रिप्ट डिसेबल पण करू शकतो. मग त्यासाठी आपल्याला एनेबल जर करायचं असेल तर आपण हे स्टेप्स यूज करू शकतो. तर या स्टेप्स प्रत्येक ब्राउझरसाठी दिलेत, काय काय स्टेप्स आपल्याला, आणि त्यामध्ये जावास्क्रिप्ट एनेबल करायचं आहे. तर त्या स्टेप्स तुम्ही फॉलो करू शकता. आपल्यासाठी काही एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. आता क्रोम मध्ये बघा, क्लिक क्रोम मेनू ऍट द टॉप राईट ब्राउझर अँड सिलेक्ट सेटिंग, शो ऍडव्हान्स सेटिंग, प्रायव्हसी, आणि त्यामध्ये जावास्क्रिप्ट. तर आपण ठीक आहे, आपण लगेच आपल्याकडे ब्राउझर पण आहे तर तो आपण चेक करू. हो सॉरी, गुगल क्रोमचा ब्राउझर आपण ओपन केला. इथं आपल्याला सेटिंग मध्ये आपल्याला काय दिलंय, ऍडव्हान्स सेटिंग. ऍडव्हान्स सेटिंग, त्यामध्ये प्रायव्हसी काय भेटतं ना. ओके, प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी. तर त्याच्यामध्ये इन द जावास्क्रिप्ट सेक्शन सिलेक्ट टू नॉट अलाउ. आता डाउनलोड्स प्रिंटिंग एक्सेसिबिलिटी सिस्टम, जावास्क्रिप्ट. इथं मला कुठे जावास्क्रिप्ट दिसून आलं. काय म्हणतात त्यांनी, क्लिक शो ऍडव्हान्स सेटिंग ऍट द एंड ऑफ द पेज अंडर प्रायव्हसी सेक्शन, क्लिक शो ऍडव्हान्स सेटिंग. बरोबर गेलो ना आपण, सेटिंग्स, येस, ऍडव्हान्स सेटिंग मध्ये प्रायव्हसी and click show advanced setting at the end of the page under privacy section, click privacy. Okay, privacy section मध्ये खूप टाइम कन्झ्युमिंग आहे.
content, click the content setting button. Content setting. Yes, here इथं बघा आपण जावास्क्रिप्ट अलाउ केले तर हवं असेल तर आपण ब्लॉक करू शकतो. जर मी ब्लॉक केलं इथं आणि मी ही वेबसाईट जर इथं रन केली तर येस बघा हा इथला जावास्क्रिप्टचं पेज एक्झिक्यूट नाही झालं कारण की इथं आपण ब्लॉक केली. समजा मी पुन्हा गेलो अलाउ केली पेज रिफ्रेश केलं राहिलं इथून पुन्हा ब्लॉक केली. येस इट वर्क्स. तर अशा पद्धतीने आपण जावास्क्रिप्ट ब्लॉक करू शकतो. हे कुठल्या कुठल्या ब्लॉकवर किंवा अलाउ करू शकतो. जर अलाउ नसेल तर हे असे प्रत्येक जे काय ब्राउझर्स आहेत त्यांच्यासाठी हे दिले. आणि हे बघा जर हे नसेल तर आपण त्याला नॉन स्क्रिप्ट पण देऊ शकतो. म्हणजे जर जावास्क्रिप्ट जर एक्झिक्यूट नाही झाली तर आपण हा कोड राईट करू शकतो. तर आपण लगेच करून बघूया. इथं मी काय दिलं स्क्रिप्ट मध्ये स्क्रिप्टच्या बाहेर दिलं नॉन स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इज नॉट इन्स्टॉल. तर इथं मी दिलं नो स्क्रिप्ट आहे का नॉन स्क्रिप्ट आहे नो स्क्रिप्ट. येस इथं मी राईट केलं नो स्क्रिप्ट आणि तो नो स्क्रिप्ट मी इथं क्लोज केलं आणि इथं लिहिलं येस Java is allow JavaScript, otherwise program will not execute. सेव्ह केलं आणि पुन्हा तो ब्राउझरला पण गेलो. इथं तो एक्झिक्यूट होत नाही त्याला अलाउ नाही केलं म्हणून आता हा मेसेज तो दाखवतोय. आता अलाउ केल्यानंतर तो आपल्याला आहे तो कोड दाखवतोय. ओके नो स्क्रिप्ट. आता जावास्क्रिप्ट मध्ये कुठं प्लेस करायचं आपल्याला जावास्क्रिप्ट HTML फाईल मध्ये. पहिला आहे तो हेड मध्ये, दुसरा आहे तो बॉडी मध्ये तो आत्ताच आपण बघितला आणि तिसरा आहे ते एक्सटर्नल फाईल आपण क्रिएट करून. तर बघा पहिलं की हेड मध्ये आपण थ्रू स्क्रिप्ट टॅग इथं आपण स्टार्ट केलं. स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. इथं फंक्शन राईट केलं एक सिंपल आणि त्यानंतर इथे एक बटन घेतलं आपण आणि बटनच्या ऑन क्लिक इव्हेंटला आपण ते फंक्शन कॉल केले. ज्यावेळी ते कॉल होईल त्यावेळी त्यानं अलर्ट दिलंय. ओके त्यानंतर बॉडी टॅग मध्ये पण आपण स्क्रिप्ट राईट तो आत्ताच आपण एक्झाम्पल बघितलं. तिसरं बॉडी आणि हेड मध्ये दोन्हीकडे पण. आता इथं बॉडी मध्ये बघा फक्त स्क्रिप्ट मध्ये हॅलो वर्ड दिलंय आणि इथं अलर्ट हॅलो वर्ड दिलंय पण तो कोठं कॉल केलाय इथं बाहेर कॉल केलाय बघा. तर हे दोन्ही मध्ये आणि फायनली जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाईल तयार करायची .js थ्रू आणि ती आपण इथं इम्पोर्ट करून द्यायची. आता फर्स्ट तर तुम्ही बघितलेलंच आहे. हेड मध्ये बघितलं नाही आपण तर आपण हेड मध्ये बघूया. आता याच प्रोग्राम मध्ये मी राईट करतो. हा कोड क्लीन केला. ओके नॉन स्क्रिप्ट पण आता गरज नाही आपल्यासाठी मी तो पण क्लिअर केला. आता इथं मी काय घेतो हा स्क्रिप्टच्या बाहेर पहिला टाईप काय आहे तर हेड मध्ये ना बॉडी मध्ये आपल्याला ओके त्यामुळे आपल्याला या स्क्रिप्टची पण आता सध्या गरज नाहीये की ऑलरेडी आपण डिस्कस केले. मग इथं मी एक बटन घेतलं इनपुट टाईप
इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये बटन आणि ते ऑन क्लिक मला कॉल करायचं आहे. मग ऑन क्लिक इज इक्वल टू मी फंक्शनचं नाव दिलं समजा हॅलो. ओके, फंक्शन आहे त्यामुळे त्याला ब्रॅकेट राहील असं दिले राईट. आणि त्याच्यावर आपल्याला काहीतरी मेसेज द्यायला लागेल. क्लिक म्हणून मी व्हॅल्यू दिली. ठीक आहे, हे काय करेल बटन क्रिएट करेल आणि त्या बटनवर टेक्स्ट दिसेल क्लिक म्हणून. ज्यावेळी क्लिक करू त्यावेळी हॅलो नावाचं फंक्शन कॉल होईल आणि फंक्शन कॉल झाल्यानंतर त्याचा कोड कुठेतरी आपल्याला लिहायला लागेल. म्हणून मी इथं हेड मध्ये लिहिला. मी इथं स्क्रिप्ट राईट केली. स्क्रिप्ट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट. ओके, नंतर हा क्लोज केला. ते मला आपलं फंक्शन वगैरे नंतर डिस्कस करणार आहोत आपण नवीन चॅप्टर मध्ये. पण सध्या या एक्झाम्पल साठी आपण इथं फंक्शन राईट करतो. इथं मी दिलाय अलर्ट. अलर्ट काय करतो तर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करतो आणि त्यामध्ये जो आपण मेसेज दिलाय तो हॅलो युजर, ओके, तो शो करतो. हा प्रोग्राम मी सेव्ह केला. इथं आला होतोय का नाही, जावास्क्रिप्ट इथं क्लोज केला सर. आपण या ब्राउझरवरच ओपन करू. येस, ओके बघा. तर असा अलर्ट बॉक्स आला, त्याच्यावर हॅलो युजर म्हणून मेसेज आला. ओके केल्यावर क्लिक केला तर हा आपला पहिला प्रोग्राम. की यामध्ये आपण काय केलंय, स्क्रिप्ट कुठं राईट केली हेडमध्ये. सेकंड मध्ये आपण बॉडीमध्ये, ते तर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं पहिल्याच ह्याच्यामध्ये. कारण आहे बॉडी आणि हेडमध्ये. आता दोन्हीमध्ये पण आपण एम्बेड करू शकतो. यात पण काय अवघड नाही. ऑलरेडी आपण हे बघितलंच आहे हा पार्ट आणि हा पण बघितला आहे. ठीक आहे, इथं बटन कॉल करून हे पण केलंय आपण, त्यामुळे इतकं वेगळं नाही. लास्ट वन आहे एक्सटर्नल फाईल क्रिएट करून. तर एक्सटर्नल फाईल साठी आपल्याला बघा, आता समजा मी इथं लिहिलं नोटपॅड, इथे मी लिहिलं फंक्शन. आता आपण कुठलं लिहिलं ना, हॅलो ना. आता हेच फंक्शन जे आपण नोटपॅड मधलं हे मी इथं कॉपी करतो. इथून कट केलं मी इथं पेस्ट केलं. ओके, सेव्ह करायचं आहे. सेव्ह करताना समजा त्याला मी नाव दिलं फंक्शन डॉट जेएस. ओके, आणि ऑल फाइल्स म्हणून सेव्ह केलं डेस्कटॉपला जावास्क्रिप्ट मध्ये सेव्ह. आता याची लिंक मला या वेलकमच्या प्रोग्रामला द्यायला लागेल. ती कशी देणार मी, इथं दिली आहे बघा, स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टेक्स्ट आणि SRC ला त्या फाईलचं नाव. ठीक आहे, लेट्स सी. इथं फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, SRC द्यायचं आणि त्या फाईलचं नाव. आता आपण कुठली बनवली, फंक्शन डॉट जेएस. ठीक आहे, आता बघूया हा प्रोग्राम रन होतोय का. कॉल झालं बरोबर. तर त्याने ते फंक्शन कुठून घेतलं, आपण कुठं राईट केलं, एक सेपरेट फाईल तयार केली फंक्शन डॉट जेएस नावाची आणि त्याचा पाथ आपण इथं SRC ॲट्रिब्यूटला दिला. म्हणजे आपण हॅलोवर क्लिक करू त्यावेळी ते फंक्शन एक्झिक्यूट होते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे व्हेरिएबल. आता सगळ्या आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये व्हेरिएबल्स बघितले. व्हेरिएबल्स ज्यांची व्हॅल्यू ऑलवेज चेंज होत राहते त्यांना आपण व्हेरिएबल्स म्हणतो. ठीक आहे, आता यामध्ये व्हेरिएबल्स हे त्याचे डेटा टाइप दिलेत, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, हे असे आपण डेटा टाइप्स आपण यूज करू शकतो. व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना var नावाचं कीवर्ड यूज करतो आणि पुढे व्हेरिएबलचं नाव आणि त्याला आपण व्हॅल्यू असाइन करू शकतो. आता समजा आता इथं डेटा टाइप द्यायची गरज नाही आपल्याला,
आता एक्झाम्पल मध्ये बघा, व्हेरिएबल नेम इक्वल टू अली. आता हे अली व्हॅल्यू जी त्याला असाइन केली ती कशामध्ये, स्ट्रिंग मध्ये आहे. मग नेमचा डेटा टाइप तो होऊन जातो. आपल्याला फक्त कसं द्यायला लागतं, var कीवर्ड यूज करायला लागतो व्हेरिएबल डिक्लेरेशन साठी. नेम आपण पुढे दिलं आणि पुढं जी काय व्हॅल्यू असाइन केली आहे त्याचा डेटा टाइप हा व्हेरिएबल घेतो. आता मनी, मनी मध्ये आपण 2000.50 दिले, तर ती व्हॅल्यू त्याला असाइन केली, तर मग मनीची व्हॅल्यू काय झाली, ती डबल व्हॅल्यू झाली. आता व्हेरिएबलचे पण स्कोप्स आहेत, म्हणजे हे व्हेरिएबल कुठेपर्यंत ऍक्सेस होतात. पहिला एक ग्लोबल स्कोप, तो तुमच्या पेजवर कुठेही ऍक्सेस होईल, आणि दुसरा आहे लोकल, तर लोकल फक्त फंक्शन पुरता आपल्या होतं. आता बघा हा ग्लोबल व्हेरिएबल दिलाय, माय व्हेरिएबल इज इक्वल टू ग्लोबल. हा आपण या पेजवर म्हणजे जिथं आपण स्क्रिप्ट राईट केले तिथं कुठेही आपण यूज करू शकतो. आणि दुसरा आहे तो लोकल व्हेरिएबल. आता इथं बघा माय व्हेरिएबल इज इक्वल टू लोकल, तर हा फक्त आपण याच पेजवर आपण फक्त यूज करू शकतो, कारण की हा आपण या स्कोप मध्ये दिलाय, बरोबर. त्यामुळे तो आपण फक्त तो इथंच यूज करू शकतो, म्हणजे या फंक्शन मध्येच फक्त आपण तो यूज करू शकतो. आणि हा बाहेर लिहिलाय त्यामुळे हा या फंक्शनच्या बाहेर पण यूज करू शकतो, म्हणून ह्याला म्हणतात ग्लोबल व्हेरिएबल किंवा ग्लोबल स्कोप, आणि ह्याला म्हणतात लोकल स्कोप. नेक्स्ट आहे व्हेरिएबल नेम. व्हेरिएबल नेम देताना ते कीवर्ड्स नसावे, रिझर्व वर्ड्स नसावे. त्यानंतर आपण स्टार्ट करताना ते नंबर्स नसावेत. स्टार्ट करताना स्पेशल कॅरेक्टर्स तुम्ही यूज करू शकता, अंडरस्कोर. तर असे काही रूल्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे जावा स्क्रिप्ट रिझर्व वर्ड्स. आता जावा स्क्रिप्ट मध्ये काही रिझर्व वर्ड्स प्रोव्हाइड केलेत आपल्याला. आता हे सगळे रिझर्व वर्ड्स आहेत. आता रिझर्व वर्ड्स म्हणजे ज्यांना आपण कीवर्ड्स म्हणतो, तर ह्याचं पर्टिक्युलर काहीतरी मिनिंग असतं, म्हणजे इफ कंडिशन साठी, रिटर्न करण्यासाठी, त्यानंतर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी, कॅच काही एरर कॅच करण्यासाठी, त्यानंतर व्हाईल कंडिशन देण्यासाठी, म्हणजे इटरेटिव्ह स्टेटमेंटसाठी, दीज करंट रेफरन्स देण्यासाठी, इंटिजर डेटा टाइप, असं प्रत्येकाला काहीतरी मिनिंग आहे. आणि हे कीवर्ड्स आपण व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज करू शकत नाही. ओके, तर हे रिझर्व वर्ड्स आहेत, हे जावास्क्रिप्टनं आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. हे आपण पर्टिक्युलर त्याचा यूज आहे ते आपण यूज करू शकतो. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे ऑपरेटर. हे पण आपण सगळ्या ह्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत ऑपरेटर्स, खूप वेळा आपण हे डिस्कस केले. आता मला वाटते कशामध्ये, आणि जावामध्ये पण आपण ऑपरेटर्स बघितले. तर बघा हे ऑपरेटर्स आहेत, अरिथमॅटिक, कंपॅरिझन, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडिशनल, हे ऑपरेटर्स आहेत. तर अरिथमॅटिक मध्ये हे सगळे तुम्हाला माहितच आहेत, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. मॉड्यूल हा काय देतो, रिमाइंडर देतो. डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे समजा त्याने एक्झाम्पल घेतलंय 10 20 जर असेल तर ऍडिशन 30 येईल, सबट्रॅक्शन 10 -10 येईल, कारण की 20 मायनस आपण 30 केले. मल्टिप्लिकेशन दिलंय, इथं डिव्हिजन दिलंय, मॉड्यूल दिलंय. इन्क्रीमेंट एक व्हॅल्यू प्लस होईल, डिक्रीमेंट एक व्हॅल्यू वजा होईल, मायनस होईल. सॉरी, आता एक्झाम्पल दिले, हे काय बघायची गरज नाही आपल्याला. हे सगळे आपल्याला ऑपरेटर्स माहित आहेत. प्लस काय करेल, ऍडिशन करेल, मायनस काय करेल, सबट्रॅक्शन करेल. ओके, त्यामुळे आपण हा पार्ट घेत नाही. तुम्हाला जर प्रॅक्टिस करायची असेल स्वतःहून करू शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम. कंपॅरिझन मध्ये आपण कम्पेअर करतो, इक्वल टू आपण चेक करतो की ए आणि बी यांची व्हॅल्यू इक्वल आहे का. नॉट इक्वल टू म्हणजे जर ए आणि बी ची व्हॅल्यू जर इक्वल नसेल तर आपण नॉट इक्वल टू वापरतो. ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, हे तुम्हाला माहितच आहे ऑलरेडी. आणि त्याचा प्रोग्राम्स एक्झाम्पल, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर, लॉजिकल नॉट. आता लॉजिकल अँड ए अँड बी म्हणजे या दोन्ही व्हॅल्यू जर ट्रू असतील तर दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू लागतात. ऑरला ही किंवा ही, नॉटला या दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू नाही आहेत म्हणजे फॉल्स आहे, असं याचा अर्थ झाला. नेक्स्ट आहे बिटवाइज. बिटवाइज काय आपण जास्त यूज करत नाही, त्यामध्ये बिटवाइज अँड, ऑर, एक्सऑर. जावाच्या बी आपण त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले कसं होतं ऑर एक्सऑर एक्झाम्पल मध्ये. एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही आहे आपल्यासाठी विथ देअर प्रोग्राम्स. नेक्स्ट आहे असाइनमेंट ऑपरेटर. मग त्यामध्ये डायरेक्ट आपण व्हॅल्यू असाइन करतो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. हे सिंपल असाइनमेंट झाली. प्लस इक्वल टू याचा अर्थ काय आला, सी प्लस ए म्हणजे सी इज इक्वल टू सी प्लस ए.
मायनसला सी इज इक्वल टू सी मायनस ए. सेम सगळ्यासाठी हे असाइन ऑपरेटर झाले. नेक्स्ट आहे मिसलेनियस ऑपरेटर. तर त्यामध्ये आपण कंडिशनल ऑपरेटर वापरतो, म्हणजे कंडिशन चेक करण्यासाठी. हे बघा हे ऑपरेटर्स आहेत. याचा अर्थ काय, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, इफ इट इज देन एक्स अदरवाइज वाय. आता एक्झाम्पल दिले बघा, ए ची व्हॅल्यू 10 आहे, बी ची 20 आहे. लाईन ब्रेक साठी आपण बी आर यूज केलंय. डॉक्युमेंट डॉट राईट. आता डॉक्युमेंट डॉट राईट मध्ये आपण ही आपल्याला आहे तशी स्ट्रिंग प्रिंट करायची की ए बी पेक्षा ग्रेटर आहे का, जर असेल तर 100 अदरवाइज 200. असं आपण तिथे फक्त राईट केलं आणि रिझल्ट मध्ये आपण हे चेक केलं बघा. तर याचा अर्थ काय झाला, ए ग्रेटर दॅन बी आहे का, क्वेश्चन मार्क. जर असेल तर 100 अदरवाइज 200. मग डॉक्युमेंट डॉट राईट. आता ए ची व्हॅल्यू काय 10 आहे, बी ची व्हॅल्यू काय 20 आहे. 10 ग्रेटर दॅन 20 आहे का, नाही. मग एल्स पार्ट प्रिंट होईल. एल्स पार्ट मध्ये काय, म्हणजे 200 तो प्रिंट करेल. रिझल्टला व्हॅल्यू 200 असाइन होईल. मग ती राईट केली जाईल, म्हणजे तर 200 राईट केलं जाईल. आणि नंतर लाईन ब्रेक. लाईन ब्रेक काय, नेक्स्ट लाईन. पुन्हा आता दुसरी कंडिशन, ए लेस दॅन बी आहे का, जर असेल तर 100 अदरवाइज 200. मग ए लेस दॅन बी आहे का, कंडिशन ट्रू, मग रिझल्ट प्रिंट होईल 10. आणि नंतर लाईन ब्रेक, म्हणजे इथं आउटपुट येताना येईल 200 आणि 100. यस, ओके. नेक्स्ट आहे टाइप ऑफ ऑपरेटर. टाइप ऑफ ऑपरेटर आपल्याला त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचा टाइप देतो. तर मी टाइप ऑफ लिहिलं आणि समजा एखाद्या व्हेरिएबलचं नाव लिहिलं ए, तर त्याचा टाइप कुठला आहे, समजा नंबर आहे, स्ट्रिंग आहे, बुलियन आहे, ऑब्जेक्ट आहे, फंक्शन आहे, अनडिफाईन आहे, नल आहे, तर तो देतो. आता बघा इथं मी व्हेरिएबल ए इक्वल टू 10 दिलं, बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग दिलं. ठीक आहे. आता मला काय पाहिजे, त्यांचा टाइप पाहिजे. मग टाइप ऑफ बी, बीचा टाइप काय, तर तो पहिला प्रिंट करेल स्ट्रिंग. इथं आपण चेक केलं बघा, टाइप ऑफ बी इज स्ट्रिंग. जर असेल तर मग बी इज स्ट्रिंग, हा त्याचा रिझल्ट झाला. आणि अदरवाइज बी इज न्यूमरिक. आता बी व्हॅल्यू काय स्ट्रिंग आहे, त्यामुळे तो रिझल्टला असाइन होईल स्ट्रिंग म्हणून आणि तो प्रिंट करेल. आता टाइप ऑफ ए, त्याचा काय स्ट्रिंग आहे का, नाहीये, म्हणजे ए काय न्यूमरिक आहे. ए ची व्हॅल्यू काय 10 आहे, तो टाइप स्ट्रिंग आहे का, नाहीये. तो काय करेल, एल्स पार्ट प्रिंट करेल, म्हणजे ए इज न्यूमरिक, म्हणजे रिझल्टला ती व्हॅल्यू आली. इथं आपल्याला आउटपुट येईल बी इज स्ट्रिंग आणि ए इज न्यूमरिक.